डेढ़ पौने 2 साल पहला इत्थे एक मर्डर गुरलाल भलवान का होया सी फरीदकोट च, जो कांग्रेस के आगू सी, जिले के यूथ के प्रधान सी। उन्हों के फादर साहब कल फिर मीडिया के सामने आए हैं। पता नहीं क्यों उहदे फादर साहब गुरलाल दे जदों भी मीडिया च आउंदे आ वो इस गल ते ज़्यादा जोर दिंदे भी मेरे बेटे नूं गुरशिंदर होरां ने मराया। जिवें हुण उन्होंने कल गल कहा भी हुण उन्होंने इंसाफ मिलण की आस है भी जिहड़े बाहर वो फड़े गए आ ते वो इत्थे आ जाणगे। मैं तो एक गल कहना बहुत वधिया गल है, क्योंकि ये केस क्लीयर भी है तो जमा क्लीयर होना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा दाग बार बार उहदे फादर साहब मेरे ते ला रहे हैं भी गुरशिंदर सिंह ने मेरे बेटे नूं मराया, ये दाग असीं क्लीयर करना चाहुंदे हां। मैं कहना भी जिहड़ा दुध दा दुध पानी दा पानी जमा सारी जनता के सामने आउणा चाहिए। थ्रेड तो बाद मैनू एक मेरी सिक्योरिटी वास्ते ADGP सिक्योरिटी वालों एक गनमैन दिता गया, पर मैं गल कहना चाहना भी जे मैनू गनमैन ही देना मेरी सिक्योरिटी करनी है तो एक नाल सिक्योरिटी नहीं हुंदी। मेरी सिक्योरिटी वास्ते मेरी ये जिहड़ी गनमैन की नफरी वधाउणी चाहिए है। मैनू तो किते किते इंज लगता कि मेरी ये जिहड़ी आज़ादी सी ये दे के छीनी है, मेरे ते निगाह रखी जा रही भी मैं की करदा की नहीं करदा। पर जे फिर भी मेरी ये जिहड़ी मैनू थ्रेट आई है, मैनू मारन की धमकी आई थी कि जिहड़े बंदे फड़े आ उन्होंने पुछगिछ नहीं करनी चाहिए और नार्को उसका टैसट होना चाहिए, क्योंकि जो टैसट होगा दुध का दुध पानी का पानी हो जाऊगा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਂ ਫਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਦਾ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ भी जो जिमें अपने फरीदकोट जोड़े अननोन परसन जिन्होंने आप जानते नहीं, क्योंकि अपना छोटा जहा शहर है, शहर बारे आप जानते हैं, तो जोड़े वो अग्गे पिछे तुरते हैं या देखते हैं तो उदों लगता भी आपदे आप बचाव करना चाहिए। तो उदों असी मैं जोड़े काम भी आया वहाँ फरीदकोट वो छड्ड के घरे चले जाइए भी पता नहीं इत्थे की हो जाए। मैं जिन्ना कि अज जो कल जो अपने कुछ डेढ़ पौने 2 साल पहला इत्थे एक मर्डर गुरलाल भलवान का होया सी फरीदकोट च, जो कांग्रेस के आगू सी, जिले के यूथ के प्रधान सी। उन्हों के फादर साहब कल फिर मीडिया के सामने आए हैं। गुरलाल साडा भी एक छोटा वीर सी, साडे नाल मिल के असीं काम करदे सी, उन्हां दे उहदे जाण दा सानूं भी बड़ा दुख सी, दुख होया क्योंकि जिथे जो जिहदे नाल रहे होइए उहदे जाण दा दुख जरूर हुंदा। पर पता नहीं क्यों उहदे फादर साहब गुरलाल दे जदों भी मीडिया च आउंदे आ वो इस गल ते ज़्यादा जोर दिंदे भी मेरे बेटे नूं गुरशिंदर होरां ने मराया। देखो पुलिस इनकुआरियां पहलां भी होईयां हुण भी होईयां, बाद सारे केस की इनकुआरी हुई है, हुण तां सब पत्ते ही क्लीयर है। तो जिहड़े गल जिहड़े बाहर सी, जिवें हुण उन्होंने कल गल कहा भी हुण उन्होंने इंसाफ मिलण की आस है भी जिहड़े बाहर वो फड़े गए आ ते वो इत्थे आ जाणगे। मैं तो एक गल कहना बहुत वधिया गल है, क्योंकि ये केस क्लीयर भी है तो जमा क्लीयर होना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा दाग बार बार उहदे फादर साहब मेरे ते ला रहे हैं भी गुरशिंदर सिंह ने मेरे बेटे नूं मराया, ये दाग असीं क्लीयर करना चाहुंदे हां। मैं कहना भी जिहड़ा दुध दा दुध पानी दा पानी जमा सारी जनता के सामने आउणा चाहिए, तो जदों जे आवे तां ही सानूं क्लीन चिट मिलनी है, क्योंकि इसे कारण मैनू थ्रेट भी मिली सी हुण तो 2.5-3 महीने पहला भी गुरलाल भलवान नूं मराया तो तैनूं मार देना। पर देखो मैं ये नहीं कहता भी थ्रेटां आउंदियां रहिंदियां, बंदा अगला थ्रेट दा मैनू चिट्ठी आई सी, ते पर गल ये भी जिहड़ी सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। थ्रेट तो बाद जे मैं गल करां उस तो बाद भी गुरलाल के फादर साहब जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया उदों भी बोले, जदों उन्होंने टाइम लगता वो मीडिया च आके बोलते हैं। पर मैं तो आप ये गल नूं उन्हां दे नाल सहमत हाँ
ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਆਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 100% 'ਚੋਂ 1% ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥ੍ਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਛੀਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਨਮੈਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਫਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਦਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ। ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਂ ਫਰੀਡਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਦਾ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਸਟ ਉਹਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁਰਲਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਲ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਕੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ? ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ ਵੀ ਡਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ।